ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਪੱਟੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। बीजेपी सरकार खिलाफ विरोधी धिरां दा तिखा एक्शन, राष्ट्रपति नाल मुलाकात कर रखी वड्डी मंग। किसानों के हक च केजरीवाल सरकार दा एक्शन, दिल्ली विधान सभा च खेती कानूनां खिलाफ पास कीता मता। कांग्रेसियां दे बदले सुर वड़िंग दे दावे ने छेड़ी वड्डी चर्चा। साधु सिंह धर्मसोत ते हो सकती है वड्डी कार्रवाई, कुलबीर जीरा दे एक बयान ने छेड़ी वड्डी चर्चा। ठग औरत ने मां पुत नूं बनाया शिकार, विदेश भेजण दा झांसा दे के ठगे 6 लाख। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 8 ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। देखिए, लगातार 2 हफ्तों से सारा विपक्ष देश की सरकार से 2 मांगे रख रहा है कि जो लोगों के जरूरी मुद्दे हैं, जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, उन पे विपक्ष को बोलना दिया जाए। और लगातार रोज इन दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समय ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचे ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीजों से भाग रही है? जो किसान अपनी जाने गंवा रहे हैं, किसान की क्यों नहीं सुन रही है? तो इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को अपील किया कि आप सरकार पे दबाव पाइए कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी आप बना दीजिए राज्यसभा लोकसभा के एमपीज पे। जो सरकार फेल हो चुकी है किसान के मुद्दे को सुलझाने में, तो एमपीज को बीच में डालिए। जब 500 किसान मर चुके हैं, तो 2024 तक कितने और हजार हम मारना चाहते हैं? सरकार कितने हजार किसान मारना चाहती है?
तो आप नहीं संभाल पा रहे मुद्दे को, एक सेलेक्ट कमेटी बनाइए और हमको बीच में डालिए ताकि हम इस मुद्दे को संभालें। ये काले कानून वापस किए जाए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। अध्यक्ष जी, मैं बार बार यही बेनती करना चाह रहा कि केंद्र सरकार को इस सदन वालों ये अपील जानी चाहिए है कि किसानों के इन्हें शांति केंद्र सरकार इन्हों की मंगां वाल ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मंगां नूं ते जो उत्थे मौतां होईयां ने उस हकीकत नूं समझदे होए यह सदन पुरजोर इस चीज़ की सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार किसान संगठन नाल गल करे ते गल करके इन्हां कानूनां नूं रद्द करे। बाकी जो हालात भाजपा की केंद्र सरकार ने देश के बनाते ने, बहुत नुकसान हो गया देश का। बेनती करते हैं कि सदन इस प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश करके ते केंद्र सरकार नूं यह बिल निरस्त करन दी पुरजोर सिफारिश। ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। 100% ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਵਾਅਦਾ 4.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 1500 ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਪੋਲੀਓ ਜਾ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ। ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੁਣ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਢਿੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿੱਚ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਨੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਾ ਲਈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਦੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁੰਨੇ ਕੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗਈ ਆ, ਓਕੇ, ਖੁਦ ਗਈ ਆ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਕਿਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥਾਣੇ SSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ SH ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ, ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾ ਇਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਦਨੂਕੇ ਖਿਲਾਫ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ FIR 226 ਮਿਤੀ 28/7/2021 ਨੂੰ 420 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 420 ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।